నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరీర్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యాసంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో మరియు హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్, మియాపూర్, అమీర్పేట్ ప్రాంతాల్లో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల ప్రత్యేకతలు, వాటి భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాసి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set.
The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. సార్ ఏవి నిజంగా చూస్తేనే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది, నిజంగా చాలా బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ చెప్పండి సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవే కోర్సులు అందిస్తుందంటారు? సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే మొత్తం టోటల్గా 5 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి. విశాఖపట్నం ద్వారకానగర్ మెయిన్ రోడ్లో క్యాంపస్, అలాగే సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో క్యాంపస్, మన హైదరాబాద్లో వచ్చేపాటికి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో ఒక క్యాంపస్, అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్, ఈ సంవత్సరం కొత్తగా అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర కూడా ఇంకో కొత్త క్యాంపస్ మనం తీసుకురావడం జరిగిందండి. ఈ క్యాంపసెస్ అన్నింటిలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఉంటాయి, అలాగే డిగ్రీ కోర్సెస్, రెగ్యులర్ డిగ్రీ కోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే 10th పాస్ అయిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. అది చాలామంది పిల్లలకు కానీ పేరెంట్స్కి కానీ అవగాహన లేదు. ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసీ ఎలా చేస్తారో, బైపీసీ ఎలా చేస్తారో, సిఈసీ ఎలా చేస్తారో, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేయొచ్చండి. దీంట్లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేపాటికి ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే లాంగ్వేజ్తో ఉంటాయండి. సో 2 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక మన దగ్గరే డిగ్రీ కూడా కంటిన్యూ అయిపోతారు. ఇట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, అంటే ఇంటర్ డిగ్రీ కలిపి ఇంటిగ్రేట్ చేసిన ప్రోగ్రాము. సో ఇంటర్ 2 years అన్నప్పుడు 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. సో టోటల్గా 5 years. కానీ స్టూడెంట్ 10th తర్వాత జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్ ఓన్లీ 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తాడండి. ఆ 4 years మాత్రమే పేరెంట్స్ కూడా ఫీజెస్ పే చేస్తారు. 5th year సిలబస్ ప్రకారం టోటల్గా 1 year అతను ఒక ట్రైనింగ్లో ఉంటాడు, ఒక 5-star హోటల్లో కానీ లేకపోతే 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ. అలాగే మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి బాగా దూరంగా టూరిజంలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశాలు ఉంటాయి కదా, ఉదయ్పూర్, జైపూర్, ఆగ్రా, గోవా, ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మనం స్టూడెంట్ని 1 year పాటు ట్రైనింగ్ పెడతాం. ఆ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్ ప్రొవైడ్ చేయడమే కాకుండా ప్లస్ స్టైఫండ్ అరౌండ్ 15,000 to 20,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ ఇస్తారండి. ఇది 10th పాస్ అయిన పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ నుంచి చదివే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. అలాగే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయినా, 3 years డిప్లొమా కంప్లీట్ అయిపోయినా, లేకపోతే 12th కంప్లీట్ అయినా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు అండి. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని ఉంటుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే BHM అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో 2.5 years కాలేజీలో చదువుకుంటారు, 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. ఇది డిగ్రీలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. సేమ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టే వీళ్ళకి కూడా ఆఫ్టర్ ద కోర్స్ వీ విల్ బీ ప్రొవైడింగ్ దెమ్ 100% ప్లేస్మెంట్. అలాగే డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు చాలామందికి వచ్చి మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అవుతుంటారు, MBAలో జాయిన్ అవుతారు. MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అనమాట. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎందుకు ఇంత ఇంట్రెస్ట్గా జాయిన్ అవుతున్నారు, చాలా అంటే ఇంజనీరింగ్ కూడా అయిపోయిన పిల్లలు ఎందుకు వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారంటే వీళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా బాగా వస్తాయి. ఎందుకంటే అమెరికా వెళ్ళాలన్నా, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలన్నా, న్యూజిలాండ్ వెళ్ళాలన్నా, లేకపోతే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలన్నా, లేదు దుబాయ్, సింగపూరు ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలన్నా కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చేసిన పిల్లలకి ఎక్కువగా అవకాశాలు వస్తున్నాయి అనమాట. అందుకనే పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ కూడా అయిపోయిన పిల్లలు కూడా వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇవన్నీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఇక డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్, రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో వచ్చేవాటికి BBAలో మొత్తం 3 స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి. BBA జనరల్, BBA బిజినెస్ అనలిటిక్స్, BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, ఈ 3 స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అలాగే ఈ సంవత్సరం కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన BSc ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్, అలాగే BCom కంప్యూటర్స్ కూడా ఉందండి. ఇవన్నీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ మన 5 క్యాంపస్లో కూడా మనకు ఉన్నాయన్నమాట ఎఫిలియేషన్స్. అలాగే MBA, జనరల్ MBA కూడా ఉంది. జనరల్ MBAలోకి వచ్చేపాటికి HR, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, IT స్పెషలైజేషన్స్లో ఉంటాయి. ఏదైనా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం కూడా మనం స్టూడెంట్కి ఇస్తున్నాం. అంటే ఈ 4 స్పెషలైజేషన్లో స్టూడెంట్ ఇష్టమైన 2 స్పెషలైజేషన్స్ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ త్రూగా మనం రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి చదువుకునేటప్పుడే స్టూడెంట్స్ కాలేజీలో థియరీ క్లాసెస్తో పాటు ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్చుకుంటారు. ప్రాక్టికల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన చాలా క్లాసెస్ ఉంటాయి. అలాగే ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఏంటంటే IIP ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి స్టూడెంట్స్ చదువుకున్నది, ప్రాక్టికల్స్లో నేర్చుకున్నది ఇండస్ట్రీస్, వాళ్ళకి నచ్చిన ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ. సో వర్క్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా మంత్లీ అరౌండ్ స్టైఫండ్ కూడా మనకి 15,000 నుంచి
నుంచి 30,000 దాకా స్టైఫండ్ కూడా వస్తుందండి. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ వెరీ మచ్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజ్ అనమాట. ఇక్కడ చదివిన పిల్లలకి ఎందుకు 100% ప్లేస్మెంట్ వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్. ఆ ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి స్టూడెంట్కి మన స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లాస్ట్ 23 ఇయర్స్లో మన దగ్గర చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్కి మనం ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలిగాం. వీ హ్యావ్ టు మార్క్ వన్ పాయింట్, కాకపోతే అటెండెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా మనం ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలిగాం. ఈ ప్లేస్మెంట్స్లో కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ మోర్ దెన్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలిగామండి. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అవర్ కాలేజ్. రైట్ సార్. అలాగే ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, సుష్మా తెనాలి నుండి. సుష్మా గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. సార్ లైన్లో ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సుష్మా గారు. సార్ నాకు బీబీఏ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా సార్, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? తప్పకుండా సుష్మా గారు. బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇది 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. మొత్తం 6 సెమిస్టర్లు ఉంటాయి. ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒక సెమిస్టర్ కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్. ఈ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా బీబీఏ అంటే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీద స్టూడెంట్స్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. మోస్ట్లీ ఇలాంటి పిల్లలకి అంటే బీబీఏలో జాయిన్ అయ్యే పిల్లలకి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, అలాగే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మంచి యాటిట్యూడ్ ఇవన్నీ డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఎవ్రీ సాటర్డే వాళ్ళకి స్పెషల్గా క్లాసెస్ చెప్తామండి. ఇలాంటి అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన క్లాసెస్. ఈ క్లాసెస్ చెప్తూ అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి చేస్తారు. కాబట్టి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఫ్యూచర్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో, ఎక్కడైతే ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నారో అలాంటి కంపెనీస్లో మనం ఇంటర్న్షిప్స్ పెడుతున్నాం. కాబట్టి ఆ కంపెనీస్కి చాలా ఈజీగా మౌల్డ్ అయిపోతారు, చాలా ఈజీగా ట్రైన్ అవుతారనమాట. సో కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక 99.9% అదే ఆర్గనైజేషన్స్లో వాళ్ళకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేస్తాయండి. అంటే అక్కడున్న హెచ్ఆర్లు కానీ, అక్కడున్న హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ వీళ్ళకి జాబ్స్ ఆఫర్ చేస్తారు. ఒకవేళ స్టూడెంట్స్ అక్కడ కాకుండా వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ కావాలి, సిమిలర్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఇంకా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ కావాలన్నా, వేరే లొకేషన్స్లో కావాలన్నా కానీ కాలేజ్ వైపు నుంచి 100% స్టూడెంట్స్ మేము సపోర్ట్ చేస్తామండి. సో బీబీఏ ఈజ్ 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. హైదరాబాద్లో వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి మనకి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. అదే విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అండి మనకి. సో అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు సర్టిఫికేషన్స్ వస్తాయండి. ఓకే అండి, ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు సార్. శ్రావణి గారు నమస్తే అండి, వైజాగ్ నుండి. శ్రావణి గారు నమస్తే అండి. శ్రావణి గారు. హలో శ్రావణి గారు నమస్తే అండి. సార్, నాకు బేసిక్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఓకే, దానికి ప్లేస్మెంట్ మీరే ప్రొవైడ్ చేస్తారా సార్? తప్పకుండా అమ్మ. మన కాలేజీలో ఏ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయినా, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయినా, బీబీఏ అయినా, బీకామ్ అయినా, బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ అయినా, ఆఖరికి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అయినా కానీ 100% ప్లేస్మెంట్ అనేది మనమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుద్ది. ద ఓన్లీ థింగ్ వీ రిక్వెస్ట్ యూ పీపుల్, అంటే స్టూడెంట్స్ని మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. సో దట్ మీకు ఇక్కడ మన కాలేజీలో చదివేటప్పుడు ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఈవెన్ those are traditional programs, we have converted them into professional programs అనమాట. ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ బేస్డ్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే మీకు ఎక్కడైతే మీరు ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నారో ఫ్యూచర్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటారు. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ, లేకపోతే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ, హెల్త్ సెక్టర్స్లో కానీ వర్క్ చేయాలనుకుంటారు. అలాంటి పిల్లలకి ఎక్కడైతే మీరు వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మీకు ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో అంటే ఏఐజీ, అపోలో, కేర్, యశోద ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో మీకు ఇంటర్న్షిప్లో పెడతాం. సో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 4 months మాత్రమే మీరు కాలేజ్కి వస్తారు. 2 months మీరు డైరెక్ట్గా హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు, లేదంటే ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. వై? బికాజ్ మీరు చాలా రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్లో కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అన్నమాట. సో అలాగా మీకు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే యుల్ బీ అవైలింగ్ ఇంటర్న్షిప్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంటర్న్షిప్లో మీకు స్టైఫండ్ కూడా అంటే 5,000 to 15,000 రూపీస్. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్కి కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి అనమాట స్టైఫండ్స్. బట్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ స్టైఫండ్స్ 5,000 నుంచి 15,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ ఉంటుంది. అంటే మీరు చదువుకునేటప్పుడే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 16, 17 అంటే మీరు డిగ్రీ జాయిన్ అయిన సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి డిగ్రీ అయిపోయినాక ప్లేస్మెంట్ అనేది చాలా సునాయాసంగా వస్తుంది. ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నారో 99.9% వాళ్ళే మీకు ఆఫర్ చేసేస్తారు జాబ్స్. సో యూ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ డాక్టర్స్. ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు డాక్టర్ గారు లాగా యాప్రాన్ వేసుకుంటారు, సెటస్కోప్ వేసుకుంటారు, అలాగే అంటే పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తారు. ఎలా అండి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ పేషెంట్స్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎలా అంటే
ఎంబీబీఎస్ చదివిన డాక్టర్ గారు మెడిసిన్ త్రూగా ఎలా అయితే ఒక పేషెంట్కి క్యూర్ చేయాలి, ఏదన్నా ఒక అనారోగ్యం వస్తే క్యూర్ చేస్తారో దానికి సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ డైట్ కూడా. అంటే మెడిసిన్ ఒక్కటే తీసుకుంటే చాలదు, డైట్ కూడా దానికి తగ్గట్టు, మెడిసిన్కి తగ్గట్టు డైట్ కూడా తీసుకోవాలి అనారోగ్యానికి తగ్గట్టు. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఉంటే ఆ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అవడానికి మనం మెడిసిన్ ఒకటే తీసుకుంటే చాలదు, దాంతోపాటు డైట్ కంట్రోల్ కూడా చాలా చాలా అవసరం. సో ఆ డైటీషియన్ చేసేది మీరే కాబట్టి, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే పిల్లలు మీరు కాబట్టి, మీరు ఆ డైట్ చార్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి ఆ పేషెంట్కి ఇస్తారు. ఆ డైట్ని ఫాలో అయ్యేటట్టు మీరు ఫాలో అప్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వై యూ విల్ బీ గెటింగ్ జాబ్స్ అట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ, అండ్ యూ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ డాక్టర్స్ కూడా అనమాట. మిమ్మల్ని డాక్టర్ గారనే పిలుస్తారు అందరూ. సొసైటీలో మీకు చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తాయి. అలాగే మీకు ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా ఈక్వల్గా డాక్టర్ గారు లాగా ఉంటుందమ్మా. రైట్ సార్, మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. శ్రావణి హైదరాబాద్ నుండి. శ్రావణి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మ్యామ్, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి, మాట్లాడండి సార్తో. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నమస్తే శ్రావణి గారు, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి. నేను బీబీఏ గురించి తెలుసుకుందామని కాల్ చేశాను సార్. ఓకే అండి. మా సిస్టర్ వాళ్ళ బాబు ఉన్నారు సార్. ఓకే అండి, డెఫినెట్గా అండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి బీబీఏ అంటే. హైదరాబాద్లో ఉన్న మన 3 క్యాంపస్లు కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ క్యాంపసెస్, అలాగే వైజాగ్లో ఉన్న క్యాంపసెస్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ క్యాంపసెస్ కాబట్టి మీకు అక్కడి నుంచే డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. ఎవ్రీ సెమిస్టర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. యూనివర్సిటీ వాళ్ళే మీకు సెమిస్టర్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇచ్చి ఫైనల్గా డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ కూడా అక్కడి నుంచే వస్తుంది. ప్లస్ మన కాలేజ్ నుంచి ఏంటంటే మీకు చదువు చెప్పడంతో పాటు మంచి అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచడానికి, మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ రావడానికి, మంచి యాటిట్యూడ్ పెంచుకోవడానికి, అంటే ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెంపొందించడానికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ అంతా మనం కాలేజీలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇందాక నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే, సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే మీ బాబుని ఇండస్ట్రీకి పంపించి వర్క్ చేపిస్తాం కాబట్టి దాని మూలంగా ఎంత ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. ఆ సర్టిఫికేట్తో పాటు స్టైఫండ్, మంత్లీ స్టైఫండ్ అరౌండ్ 15,000 to 20,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ వస్తుంది. ఆ స్టైఫండ్ వస్తు మూలంగా స్టూడెంట్కి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుద్ది అంటే, ఈ ఏజ్లోనే అతను డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు, ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టు అన్నది చాలా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ జాబ్ కూడా అదే ఆర్గనైజేషన్స్లో వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అక్కడ తనకి జాబ్ వచ్చినా తనకి ఆ పర్టికులర్గా ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేయడం ఇష్టం లేకపోయినా ఇంకా బెటర్ ఆర్గనైజేషన్ కావాలి, లేకపోతే ఇంకా వేరే లొకేషన్ షిఫ్ట్ అవుతానన్నా కానీ దానికి కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటుందండి. ప్లేస్మెంట్ అన్నది కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక 100% కాలేజ్ వైపు నుంచి మనమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఓకే సార్, మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. భావన అనంతపూర్ నుండి. భావన గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే భావన గారు. సార్ బీహెచ్ఎంలో స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్? ఓకే అండి, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. మీకు సర్టిఫికేషన్ వచ్చేపాటికి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని వస్తుంది. దీంట్లో స్పెషలైజేషన్స్ అంటే మీకు 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి. మీరు ఏ హోటల్కి వెళ్ళినా కానీ మీకు ఎంటర్ అవ్వగానే కనపడే రిసెప్షన్ ఏరియాని, ఆ లాబీ ఏరియాని మొత్తం ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అంటారు. అలాగే సర్వీస్ వచ్చేపాటికి రెస్టారెంట్లో సర్వీస్ చేయడం కానీ, రూమ్ సర్వీస్ చేయడం కానీ దాన్ని సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటారు. అలాగే హౌస్ కీపింగ్ వచ్చేపాటికి టోటల్ హోటల్ మెయింటెనెన్స్ కానీ, రూమ్ మెయింటెనెన్స్ కానీ, రూమ్ మేకింగ్ కానీ ఇదంతా కూడా మీకు హౌస్ కీపింగ్లోకి వస్తుంది. అలాగే ప్రొడక్షన్ అంటే కుకింగ్ అండి. కుకింగ్ అనేది ఏంటంటే మీకు బ్యాక్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే మీరు కిచెన్లో ఉండి కావాల్సిన గెస్ట్లకు కావాల్సిన అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మీరు కుక్ చేయడం కానీ, మీ అసిస్టెంట్తో కుక్ చేపించడం కానీ చేస్తారు. సో ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ కోర్ డిపార్ట్మెంట్స్. వీటితో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. అలాగే ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ కూడా ఒక మెయింటెనెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అలాగే లాకి సంబంధించి హోటల్ లా అని సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అలాగే సైన్స్కి సంబంధించి న్యూట్రిషన్, డైటీషియన్కి సంబంధించిన ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటితో పాటు మీకు హార్డ్వేర్కి సంబంధించి సాఫ్ట్వేర్ అంటే హోటల్కి సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయండి. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ కూడా మీకు నేర్పించడం జరుగుతుంది. అలాగే మీకు అన్ని ఈ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్స్ కూడా అన్ని కాలేజీలో చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇట్లన్నిటికీ చాలా ప్రాక్టీస్ అవసరం కాబట్టి చాలా ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయండి. ప్రాక్టికల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అలాగే ఈ చదువు ప్రాక్టికల్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇండస్ట్రీకి కూడా పంపిస్తాం. సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి స్టూడెంట్ హయత్, లేకపోతే మ్యారియట్, లీ మెరిడియన్, ఐటీసీ కాకతీయ, ఇలా ఐటీసీ కోహినూర్ ఇలాంటి హోటల్స్కి వెళ్ళి ఈవినింగ్స్ వర్క్ చేస్తారండి. 3 to 4 hours వర్క్ చేస్తారు. దాని మూలంగా రోజుకి 1000 రూపాయల నుంచి 1500 రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ వస్తుంది. అంటే మంత్లీ అరౌండ్ 30,000 నుంచి 45,000 అంటే ఆల్ డేస్ వర్క్ చేస్తే. బట్ స్టూడెంట్స్ని మేము అంత ప్రెషర్ పెట్టాం ఆల్ డేస్ వర్క్ చేయమని చెప్పి 3 weeks వర్క్ చేస్తే చాలు. సో 3 weeks వర్క్ చేసినందుకు 20,000 నుంచి
నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ వస్తుంది, అంటే చదువుకునేటప్పుడే అనమాట. ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ప్లేస్మెంట్ అన్నది ఇయర్లీ అంటే యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ వచ్చి 4 lakhs నుంచి 5 lakhs స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ ఉంటాయండి ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్లోనే. అదే సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ, అబుదాబి కానీ, మలేషియా కానీ ఇలాంటి చాట్లు ప్లేస్మెంట్ వచ్చినప్పుడు యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ 20 lakhs నుంచి 25 lakhs ఉంటుంది. న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అయితే కనుక 30 lakhs నుంచి 35 lakhs ఉంటుంది. అదే యూరోపియన్ కంట్రీ కానీ లేకపోతే అమెరికాలో అయితే కనుక 40 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయల దాకా ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ ఉంటాయండి. అంత మంచి జీతాలు, అంత మంచి జాబ్లో వచ్చే అవకాశం హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ఇండస్ట్రీ రోజు రోజుకి చాలా బూమ్ అవుతుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు హైదరాబాద్ని తీసుకుంటే లాజిక్గా ఆలోచిస్తే 20 సంవత్సరాల క్రితం ఎన్ని హోటల్స్ ఉండేవి, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉండేవి, ఎన్ని పబ్స్ ఉండేవి, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఇవాళ ఎన్ని వచ్చినాయి అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఎంత మ్యాన్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఎంత మ్యాన్ పవర్ స్కిల్డ్ పీపుల్ కావాలి అన్నది మీకు అర్థమవుతుంది. ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంతకంటే బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అవుతుందండి టూరిజం ఇండస్ట్రీ. అందుకనే ఇంత అవకాశాలు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయండి స్టూడెంట్కి. సార్ ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, సంధ్య రాజమండ్రి నుండి. సంధ్య గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సంధ్య గారు. పాప బైపీసీ చేసింది సార్. ఓకే. ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంటది బిఎస్సిలోని? తప్పకుండా అండి. బైపీసీ చేసిన పిల్లలు సామాన్యంగా అంటే యాజ్ అ పేరెంట్ మీకు కూడా ఏంటంటే 10th తర్వాత బైపీసీ ఎందుకు జాయిన్ చేసి ఉంటారంటే డెఫినెట్గా ఎంబీబీఎస్ చదివేయాలని చెప్పి. కాకపోతే ఇవాళ రోజున ఏంటంటే ప్రతి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్కి ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రావడం కష్టం. వై? బికాజ్ దేర్ ఆర్ వెరీ లెస్ సీట్స్. అంటే టోటల్ ఓవరాల్ ఇండియా మొత్తం మీద 40,000 సీట్లే ఉంటాయి. నీట్ ఎంట్రన్స్ రాసేవాళ్ళు 4 లక్షల చిల్లర, అంటే దగ్గర 5 లక్షల మంది నీట్ ఎగ్జామ్స్ ఎంట్రన్స్ రాస్తారు. సో అందుకని చాలామందికి 90% ఆఫ్ ద పిల్లలకి ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాదు. అలాంటి పిల్లలకి ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ ఎంబీబీఎస్కి ఈక్వలెంట్గా ఉండటం కానీ లేకపోతే ఎంబీబీఎస్కి ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఏంటంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను. ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకి హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ ఎలా వస్తాయి, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఎలా వస్తాయి, అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఎలా వస్తాయి, హెల్త్ సెక్టర్స్లో ఎలా వస్తాయి, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో ఎలా వస్తాయి అన్నది నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో నేను అనేది ఏంటంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే ఎంబీబీఎస్ చేయాలనుకుని చేయలేకపోయిన పిల్లలకి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఈక్వల్ టు డాక్టర్ గారు లాగా అంటే సొసైటీలో మీకు పేరు ప్రఖ్యాతులు కానీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కానీ వస్తాయండి. అలాగే సార్ చెప్పండి, అమ్మాయిలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ పూర్తి చేస్తే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందంటారు? అమ్మాయిలకి చాలా బాగుంటుందండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆడపిల్లల రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువ. ఆడపిల్లల రిక్వైర్మెంట్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి ఎందుకు చాలా ఎక్కువగా ఉంది అంటే కనుక గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసేది ఎక్కువగా ఆడపిల్లలేనండి. అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీలో కానీ టూరిజం ఇండస్ట్రీలో కానీ తీసుకుంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా గెస్ట్ రిలేషన్స్ లేకపోతే ప్రోటోకాల్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసేది ఆడపిల్లలే అనమాట. ఎస్పెషలీ ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో ఉండేది, ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉండేది ఆడపిల్లలు. ఎందుకంటే ఒక గెస్ట్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా, క్లయింట్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా వీళ్ళకు ఉన్నంత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, వీళ్ళకి చక్కగా స్మైలింగ్ ఫేస్, అలాగే చాలా మంచి పేషెన్స్ అంటే మగపిల్లలతో పోస్తే ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి ఒక గుణం ఉంటుంది. ఏంటంటే సహనం అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుమూలంగా పిల్లలు చాలా బాగా రాణిస్తున్నారండి. అందుకనే ఆడపిల్లలు ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవడమే కాకుండా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, ఐటీ సెక్టర్స్లో, టెక్ కంపెనీస్లో, అలాగే కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఇలా అన్ని రంగాల్లో కూడా ఒక్క హోటల్స్లోనే కాకుండా అన్ని రంగాల్లో, ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లోను, ఎయిర్లైన్స్లోను ఆడపిల్లలు వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయడానికి, ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేయడానికి. సో దీనికి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చేస్తే, లేదు ఎంబీఏలో కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఇక్కడ ఇలాంటి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఇకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అన్నది చాలా ఈజీ అయిపోయిందండి వాళ్ళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి. మనం కాలేజ్ నుంచే ఎవ్రీ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ 1000 to 1500 స్టూడెంట్స్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతాం. అంటే దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ. అంటే ఇండస్ట్రీకి అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందన్నమాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా. సో అందుకనే పిల్లలకి 100% ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఆడపిల్లలకి అయితే కనుక ఇంకా డెఫినెట్గా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఓకే సార్, అలాగే మరి ఇతర డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కూడా ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయంటారు? డెఫినెట్గా అండి, మనకి 5 క్యాంపస్లకి కూడా ఇతర జిల్లాల నుంచి కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇంకా ఇతర దేశాల నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. అలా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి మనం హాస్టల్లోనే మనం బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ ప్రొవైడ్ చేయడమే కాకుండా సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ కూడా చాలా బాగుండాలండి. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు చాలా దూర ప్రదేశాల నుంచి వచ్చి మన మీద ఎంతో నమ్మకంతో మన దగ్గర జాయిన్ చేస్తారు. అందుకనే మా టీం కూడా ఎక్కువగా 70% ఆఫ్ ద టీమ్ని లేడీస్తో మేము అంటే డెవలప్ చేయడం జరిగింది. మేము
23 ఇయర్స్ నుంచి కూడా. సో మా క్యాంపస్ హెడ్స్ అందరూ కూడా లేడీస్ అవటం, అలాగే మా ప్రిన్సిపల్స్ కానీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ కానీ ఎక్కువగా లేడీస్ అవటం మూలంగా ఆడపిల్లలకి చాలా సులువుగా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చినా కానీ డెఫినెట్గా ఈ సొసైటీలో ఈ చిన్న ఇబ్బందులు ఆడపిల్లలు పడతారు ఈ ఏజ్లో. అలాంటి ఇబ్బందులు ఏదొచ్చినా కానీ వెంటనే షార్ట్అవుట్ చేసి వాళ్ళకి చాలా కంఫర్ట్ లెవెల్ ఇవ్వడానికి ఈ లేడీస్, మా దగ్గర వర్క్ చేసే లేడీస్, మాతో పాటు వర్క్ చేసే లేడీస్ అందరూ కూడా ఎప్పుడూ అలర్ట్గా ఉంటారండి. సో ఆడపిల్లలకి చాలా సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. అలాగే బాయ్స్ హాస్టల్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయండి, చాలా కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. స్టడీ అవర్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఈవినింగ్స్ వీళ్ళు వర్క్ చేయాలి కాబట్టి ఆ వర్క్ చేసే ప్లేసెస్ కూడా దగ్గరలో, అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కానీ హోటల్స్ కానీ అన్నీ దగ్గరలో ఉండేటట్టే ఉన్నాయి. ఎస్పెషలీ మన కాలేజ్ లొకేషన్స్ కూడా అంటే హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీస్లో ఉంటాయండి. ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్కి అందుబాటులో ఇండస్ట్రీస్ ఉండాలి, హోటల్స్ ఉండాలి, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఉండాలి, ఐటీ కంపెనీస్ ఉండాలి. కాబట్టి హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీలోనే మన క్యాంపసెస్ ఉంటాయి అనమాట. మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ పక్కనే ఒక క్యాంపస్ ఉంటుంది, అలాగే అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ పక్కనే ఒక క్యాంపస్ ఉంటుంది. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్కి చాలా దగ్గరలో ఒక క్యాంపస్ ఉంటుంది హైదరాబాద్లో. అలాగే విశాఖపట్నంలో వచ్చేప్పటికి ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లో, అంటే ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ నుంచి జస్ట్ 1/2 కిలోమీటర్ దూరంలోనే ఒక క్యాంపస్ ఉంటుంది. అలాగే బీచ్ రోడ్ అండి, అంటే టోటల్ బీచ్ వ్యూతో మీకు స్టూడెంట్స్కి చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఇంకో క్యాంపస్ ఉంటుందండి సాగర్ నగర్లో. సో అన్ని క్యాంపసెస్లో చాలా మంచి ఫెసిలిటీస్, అంటే సైజ్ ప్రకారం అని నేను చెప్పను కానీ ఫెసిలిటీస్ పరంగా ఒక 5 స్టార్ హోటల్ ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. వై బికాస్ స్టూడెంట్కి ఇన్ ఫ్యూచర్ వర్క్ ఎక్కడ చేయాలనుకుంటున్నాడో అలాంటి ప్లేస్ ఎలా ఉంటుందో, అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుందో, అక్కడ అంటే ఎలాంటి వాతావరణం ఉంటుందో అదంతా కూడా మనం క్యాంపస్లోనే క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ వీళ్ళు చదువుకున్న 3 సంవత్సరాలు కానీ 2 సంవత్సరాలు కానీ వీళ్ళు ఇక్కడ వాతావరణానికి అలవాటు పడినప్పుడు అక్కడ కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి వెళ్ళినా ఐటీ సెక్టర్స్కి వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళు ఎక్కడా కూడా కొత్తగా ఫీల్ అవ్వరు. ఆఖరికి అటైర్ కూడా అనమాట, అంటే సూట్ల దగ్గర నుంచి ఒక ఫార్మల్ యూనిఫామ్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా మనమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. వై బికాజ్ వీళ్ళు కార్పొరేట్ సెక్టర్స్లోకి ఐటీ సెక్టర్స్లోకి హోటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ అటైర్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, అలా క్యారీ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో కొత్తగా ఏది ఉండకూడదన్న ఉద్దేశంతో అన్నీ మనమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్లస్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ ఉంటుందండి ఫ్రీగా. ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఏంటంటే ఈ ఏజ్లో మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక పాస్పోర్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో, అలాగే పాస్పోర్ట్లో స్టాంపింగ్ అవటం ఎంత ఇంపార్టెంటో కూడా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళు మన కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వగానే పాస్పోర్ట్ అప్లై చేసి తీసుకునేటట్టు చేస్తాం. ఆ పాస్పోర్ట్ తీసుకున్న దగ్గర నుంచి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి కూడా ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం ప్రొవైడ్ చేయడమే కాకుండా ఫైనల్ సెమిస్టర్లో ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా తీసుకెళ్తామండి. రైట్ సార్, నిజంగా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క కోర్సెస్ గురించి కానీ ఇటు స్పెషాలిటీస్ గురించి కానీ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇది ఇవాల్టి ఎన్ కెరీర్.